केते सीमाहीन तुम कल्पना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना केते मधुर सुंदर रूप चिंतनी देला सृजे केते स्निग्धला वन्य दिगंत केबे भैरव रूप भीमा कांत सन्निपित सबु विमल आलोके मातु करुणा करिहेना मातु करुणा करिहेना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना प्रीति मधुमाया छंद तोर सृष्टि झरी अनुक्षण दिव्य कृपा दृष्टि नीला महोदधि झर चिर श्रोता नभ कानन सुंदर गिरिलता तुम्हारी अमिया परस पाइमा निरंतर करू तो वंदना निरंतर करू तो वंदना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना पालक सृष्टि मिलया हुईमा हेले तुम्हें क्षीण मना पालक सृष्टि मिलया हुईमा हेले तुम्हें क्षीण मना हेले तुम्हें क्षीण मना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना ए असीम विशाल सरजना केते सीमाहीन तुम कल्पना सीमाहीन तुम कल्पना सीमाहीन तुम कल्पना। वंदे मातरम। धन्यवाद अप्पा आपणकर समर्पित वंदनामा उपस्थित थिबा समस्त अप्पा भाई हृदय रे स्पर्श करछि आ माँ आपन को एभली धैर्य ही साहस देइथांतु माँ को वंदना गाइबा पाई बहुत बहुत धन्यवाद अप्पा। वर्तमान आम पाखे उपस्थित अछनी भवेश चंद्र साहू भाई राउरकेलारू माँ बही आलोचना पाई माँ बही षष्ठ अध्याय माँ तीनोटी सप्ताह तो माँ बही पठन करने मु अनुरोध करुच्ची रत्नमंजरी पाड़ी अपा को सी माँ को बहीटी पठन पर भविष्य उपस्थान रखिए। अपा रत्न अपा माँ बही पठन करेंगे। माँ बही षष्ठ अध्याय 28 पृष्ठा माँ का सत्तार तीनोटी धारा विश्वातीत विश्वगत और व्यष्टिगत आम मानकु और ब्रह्मांड को जो चिन्मयी शक्ति धारण करी रहिछंदी तांको सहित जेतेबेले तुमे एकात्मतार स्पर्श लाभ करिवो सेतेबेले तुमे एही ज्ञान प्राप्त हबो। प्रथमतः से विश्वातीता आद्या पराशक्ति सकल भुवनर ऊर्ध्वरु परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित
सृष्टिर संजोग स्थापन करती। द्वितीयतः से विश्वव्यापिनी विश्वरूपिणी महाशक्ति एही जावतीय सत्ता सृष्टि करिछन्ति। एही अनंत कोटि क्रिया प्रक्रिया व शक्ति को निज भितरे धारण करिछन्ति। से सबुर मध्यरे स्वयं प्रवेश करिछन्ति। से सबुको पोषण करुछन्ति। से चालना करुछन्ति। तृतीयतः से व्यष्टि स्वरूपा तांकर एही रूप विश्वातीत विश्वगत ए दुई बृहत्तर भाव को सशरीरे आम मानक पाखरे जीवंत गोचर करी धरिछि। से होचन्ति मानव आधार और दिव्य प्रकृति मध्यरे सेतु। धन्यवाद अपा। वर्तमान आम गहन उपस्थित थिबा भवेश भाई को अनुरोध करुछि मांकर से जो तीनोटी धारा तीनोटी रूप विषय किसी आमको निजर मत व्यक्त पोषण करेंगे। भवेश भाई वर्तमान तांकर मत व्यक्त उपस्थापन रखिए। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र मुख्य संचालिका रत्नापा आज कार्यक्रम संयोजिका सुनंदापा कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा विजय भाई राउरकेला टिकिअपा एवं जे सुंदर गीत गाई समस्त को मांकर से पवित्र धारारे बोही नौतिले मेरा जुचिअपा एवं अन्य जो भाई भणी माने এই कार्यक्रम रे अंशग्रहण करि आछंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मांकर कृपा भिक्षा करूछि। आमे गत सप्ताहरु माँ बहिर षष्ठ अध्याय अध्ययन आरंभ करिसंती। मुख्यतः मांकर जो व्यक्ति रूप रही जो विश्वगत रूप रही एवं जो विश्वातीत रूप रही भुवन भुवन रे से किभली ई संतान मानक उपरे तांकर कार्य करुछंती किभली भावरे समग्र सृष्टि रे श्रृंखला आणुछंती समस्तଙ୍କ भितरे सामंजस्यर विधान करुछंती एवं निज कर्मधारा को से किभली नियंत्रित करंती से संपर्क रे श्री अरविंदंकर उल्लेखनीय चिंता विषय आम निजको शामिल करुछंती। मांकर बहु शक्ति ताकर बहुत मूर्ति बहु प्रकाश बहु विभूति जदिओ से एक किंतु से नाना रूप रे आम मानक सम्मुख रे आविर्भूत हंती। से अद्वितीया विश्व सत्तार से हेले अधिष्ठात्री भागवती चित शक्ति एवं तांकर ई बहु रूप को अनुसरण करी चलिबा आम मानकर जो मन द्वारा संभव नुहे। तेणु सर्वत भावरे से आमर बुद्धि रे केबे धरा दियंती नहीं। आम बुद्धि पक्षे तांकर चरम व्यापकता को जानिबा प्रकृत रे जटिल कारण माँ निजे होचंती परमेश्वरंकर चेतना और शक्ति एवं तांक सृष्टिर ऊर्ध्वरे से निश्चय। आमे देखुछु एई सृष्टि सकलर विग्रह सबु देई नाना प्रकार मूर्ति धारण करी सेका देवी मूर्ति हो जहा हो एई जगत रे जीवर अशेष कल्याण करुछंती अनेक कृपा करुछंती। से कृपा करिकि निजको प्रकाशित करती जा फल तांकर गतिविधि आमे सामान्य देखि पारुछु बा जानि पारुछु। से कथा को मु बारंबार आपण मानको कहूतिली जे आमे जे जानि पारुछु आमे देखि पारुछु टिके बुझी पारुछु जते अल्प हो पछे आम बुद्धिर मनर तांक लीला अगम्य अथच आमे किछिटा तो जानि पारुछु हे तो विराट विश्व प्रेम बा दिव्य प्रेम निकट रे पहुंची पारुनु किंतु मानविक प्रेम रे भी थाई कि मध्य प्रेम भली गोटे शक्ति को आमे जत्सामान्य तो बुझी पारुछु हे तो प्रज्ञा निकट रे पहुंची पारुनु महाप्रज्ञा निकट रे पहुंची पारुनु किंतु आम पाखरे जेतिकी भी ज्ञान अछि सेतिकी ज्ञान नै
ପ୍ରଜ୍ଞାର ଜଗତଟାକୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ କରୁଣା, ଏବଂ ସେ କରୁଣା ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ମନ ନେଇକି ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସୀମିତ ପ୍ରାଣ, ସୀମିତ ଆମର ଶରୀର ସତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁବନ ଭୁବନ ଲୋକ ଲୋକ ସକଳରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଜଟିଳ। ଆମେ ଏ କଥା ଗତ ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢିଲେ ପେଜ 28 ର, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ମାଙ୍କର ସତ୍ତାର ଯୋଉ 3ଟି ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଅପା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଧାରା ଯୋଉଟା ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପାଉଛୁ, ଯେମିତି ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପର ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ। এই ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ର ଶୁଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ। ଅକଳ୍ପନୀୟ କୋଉଟା ନା ଯୋଉଟା ଆମ କଳ୍ପନା ଭିତରେ, ଆମ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ବାଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମ ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟାପକତା ବା ପ୍ରସାରତା, ଗଭୀରତା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଲେଉଟି ଆସିବ, ଆମେ ତାପରେ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜଗତକୁ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ହାନି ଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟିକି ସେ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପଢୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଲୋକ, ଆମ ଏ ଜଗତ ବା ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଅଛୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ upholds us and the universe, এই ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସମଗ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାରା ମାନଙ୍କୁ, ମହାକାଶରେ ଯାହା ରହିଛି, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଛାୟା ପଥ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ତା ଭିତରେ କେତେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ରହିଛି, କେତେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ କେତେ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିଦଉଛି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ, ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି, ସେଇ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଅପହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମ ପୃଥିବୀ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆମ ପୃଥିବୀଟି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ସାନ। ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଢେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 1.5 ଲାକ୍ସ ଟାଇମ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 13 ଗୁଣ ବଡ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। 13 ଲାଖ ଟାଇମ୍ସ ତାକୁ ଗୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ଆକାରଟାକୁ ଭାବି ପାରିବେ? এইটা হচ্ছে ট্রান্সিডেন্টাল। তাহলে সে কেতে ওଜନର ହେଇଥିବ, କେତେ ବିରାଟ ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଗୁଡିକ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ହାତରେ ଧରିକି ରଖିନି, କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି କିଏ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିନାହିଁ, କି ତାକୁ କିଏ ଟାଣିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁ,
आमे जो माध्याकर्षण शक्ति विषय जानु जहाँ विश्वगत समस्त शक्ति अदृश्य एवं ये अदृश्य शक्ति सबू ये सकल भुवन को गोटे नियम रे ताको धारण करुछंती जेतेबेले आमे एई शक्ति गुड़िक संपर्क रे विज्ञान रो दृष्टि प्राप्त होई कि टिके टिके जानी परिबा एवं आमे तांको सहित गोटे एकात्मतार स्पर्श लाभ करि परिबा ताले कोन हबो ना आमे जानी परिबा जे प्रकृति रे किभଳି भाबरे मांकर ई तीनोटी धारा कार्यकारी होछि। प्रथमतः श्री अरविंद विश्वातीत शक्ति रो विषय रे कहउछन्ति विश्वातीत धारा विषय रे कहउछन्ति ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति आद्या माने प्रथम पराशक्ति तो हम जानी छो पराशक्ति कहले जहा परम जो मुख्य प्रधान तेणु से हेतले ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति बाजा को हमें ओडिया रे कहउछ आद्या पराशक्ति सकल भुवनर ऊर्ध्वरु परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित सृष्टिर संयोग स्थापन करंती। ये जो धाराटी कौन करंती ना भुवनर ऊर्ध्वरु आमे ताको इंग्रजी रे जदी पढ़िबा से कथा से कहउचंती ट्रांसेंडेंट द ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति शी स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स। ये जो लोक सकल रही चतुर्दश लोक आम पृथ्वी जमी भूर भुव शो आम कहचे न सब स्वर्ग भी गोटे लोक आम पृथ्वी टे गोटे लोक तेणु यही चतुर्दश लोक विषय मनीष जाने ऋषि मान जानते किंतु आउ केते अनंत कोटि लोक अच्छी से कथा किए जाने किंतु जेते लोक थाउ सेटा संख्या रे थाउ कि असंख्य होई थाउ से सबुर लोक गुड़िकर ऊर्ध्वरे से रही सी स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स से सकल लोक ऊर्ध्वरे रही ऊर्ध्वरे कहले आमे सबले बुझु बोधे ऊपर कारण आम मुंड उपरे रहियाटा ऊपर कहूँ ऊर्ध्वरे कहले आमे एक कथा वर्तमान टिके फिलोसॉफिकली से कथाटा को बुझिबा जे ता भितरे से संगुप्त अछंती अन्य धारा रे नाहंती से जेभଳି विश्वातीता से विश्व भितरे अछंती विश्व बाहर अछंती एवं विश्व भितरे भी रहिछन विश्व ऊर्ध्वरे अछंती विश्व मध्य रे रहिछन एवं व्यक्ति रूप रे मध्य रहिछन ए जो तीनोटी धारा कथा में आलोचना करूछे तेणु ए जो विश्वातीता ट्रांसेंडेंट विषय रे कहा जाउची से स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स एवं से होचंती ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति आद्या पराशक्ति अब से कौन करंती ना लिंक्स द क्रिएशन टू द एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम ये शब्द उपरे ध्यान दवा अनमैनिफेस्ट कहले अव्यक्त एभर गोटे शब्द लगी चिर अव्यक्त रहस्य सहित सृष्टिर संयोग स्थापन करंती आपणकर जो सृष्टि परिचालित होछि आमे एई जगतटा को देखु आम देश आम अंचल ये गुड़िक परिचालित होती आमरी सरकार मान द्वारा नुहे कि आमरी शक्ति मान द्वारा नुहे लोक मान ऊर्ध्वरे वर्ल्ड्स अबव जो शक्ति रही से शक्ति मान द्वारा परिचालित होती जदि यही कथाटी को आम बुझी पारु नांती ताले गोटे कथा मु आपन को बुझेया को चाहूची सूर्य कथा भावंतु सूर्य आम ये ग्रह नक्षत्र आम ग्रह मान आम उपग्रह मान ऊर्ध्वरे रही सूर्य जदि रहिबे नहीं ताले आम जगत रे वृक्ष माने रहिबे नहीं समुद्र आम एठी तार किछि तरंग भी हब नहीं
ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଜଳଚକ୍ର, ଯୋଉ ଅନ୍ନଚକ୍ର, ଜଳଚକ୍ର, ଏଇ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଯେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କୌଣସି ଟୀକା ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ହବ। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଜଗତଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେ କି above the world। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ଯେ ଏଇଠି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଯଦି ମାଟି ନଥାନ୍ତା, ଜଳ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ନଥାନ୍ତା, ପବନ ନଥାନ୍ତା, ଯାହା ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାର ଯୋଉ 3ଟି ଧାରା ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ନେଇ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିୟଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଯାହା ରହିଛି, ଅପ୍ରକାଶିତ ଜଗତ, ଅପ୍ରକାଶିତ ଶକ୍ତି, ଅପ୍ରକାଶିତ ରହସ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ଜଟିଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏକାଥରେ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଯେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରିବ ସେ କଥା କେବଳ ସେଇ ମହାଶକ୍ତି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଦ୍ୟାପରାଶକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ରୂପରେ ସେ କଣ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଣିପାରିବେ, ନୂତନ ଭାବରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରାତନ ଭାବରେ ସେ ଯାହାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ସେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଇଠି ପାର୍ବତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ବିଶ୍ୱଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତିର କଥା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଏଭର ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରିମ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦବା, ଏହା ବୁଝିବା, ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହବନି ତା ନୁହେଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତର ସଂଯୋଗ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତର ସଂଯୋଗ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତା ଧାରା ବୋଲି କହୁଛୁ। ପୁଣି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ, ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ସପୋର୍ଟସ୍, contains and conducts all these million processes and forces। ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ, ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ଏଇ ଯାବତୀୟ ସତ୍ତାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂତ ସକଳ ଦେଖୁ, ଯୋଉ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଡି ମାଟି ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଜୀବକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ
ଆଖିରେ ପଡୁଛି ବା ନ ପଡୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ, ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଗତ ଧାରା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପୋଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ପୋଷଣ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି। ପାଳିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପାଣି ଦରକାର। ଆପଣ ପିଲା ପାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପରିପୋଷଣ କେମିତି କରୁ? ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉ, ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ କରୁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ମଣିଷର ହଉ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ହଉ, ବୃକ୍ଷଲତା ହଉ, ଯୋଉମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଗଛର ଖାଦ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତା ଭିତରେ ପତ୍ର ଗଢିଛନ୍ତି, କିଏ ତା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ କୋଉ କାରଖାନାରେ କରୁଛି, ନା ପଇସା ଦେଇ କରୁଛି, ନା ଆପେ ହେଇଯାଉଛି? ଯଦି ସେଟା ମୂଲ୍ୟ ଲଗେଇକି ସେ କରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତେ ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ହଉଛି ଏ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ସରକାର ମାନେ ଯଦି କାରଖାନା ବସେଇ କରିଦଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତେ ହଁ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଗୁଡା କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କାହାରି କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେ ଏଇ ମାଟି ତଳେ ବି ଲାର୍ଭା ରହିଛି, ମାଟି ତଳେ ଲାର୍ଭାକୁ ପାର ହେଲେ ଜଳ ରହିଛି। ଜଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଠିକ ତଳେ ରହିଛି। ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରହିଛି, କୋଇଲା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ, ସବୁ କିଛିକୁ କେହି ଜଣେ ସାଇତିକି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ବା ବୁଝିବାର ବଡ କ୍ଷମତାଟି ରଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ହବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ମହାପ୍ରକୃତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଗଢନ୍ତି, ଚଢେଇ ଛୁଆର ଆହାର କଥା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ଉଇ ପିମ୍ପୁଡିର ଖାଇବା କଥା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ କି ଛେଳି ଛୁଆର ଖାଇବା କଥା ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଜନନୀଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି। ଖାଇବା କଥା ଯଦି ସେ ବୁଝୁ ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାକୁ ସାଇନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ମାମାଲ୍ସ। ଗୋଟେ କୁକୁର ହଉ, ଛେଳି ହଉ, ବାଘ ହଉ, ବିରାଡି ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନ ଦାନ କରିକିରି, କ୍ଷୀର ଦାନ କରିକିରି ତାର ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆପଣ କାରଖାନାରେ କରିପାରିବେ କି ଭାବିଛନ୍ତି? ମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା ଭିତରେ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ସେଇଟାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ଯଦି ନନ୍ ଫେଲିଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ସେଟା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କେବେ କାରଖାନାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଭଳି କାମ କରେ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ତା ପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବ, କିଭଳି ରହିବ, କୋଉଠି ଶୋଇବ, କୋଉଠି ରହିବ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଆମ ଅଦୃଶ୍ୟରେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନଟାକୁ ଖୋଜି ପାଉନୁ। ଆମେ ଆମ ପିଲା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହୁଏ, କୃଷକ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ହାଟରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭାବନ୍ତୁ, କୃଷକ ସେ ଧାନ ଫଳାଏ ନା କୃଷକ ଗହମ ଫଳାଏ? ହଁ, ସେ ପାଣି ଦିଏ, ସାର ଦିଏ, ଗଛ ଲଗାଏ, ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। এটা ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବି କାମ କରୁଛି ସେଟା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ କାମ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋକ
ତାକୁ ପାଣି ତାକୁ ପବନ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ବଢିବାର, ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛ ହବ, ଧାନ ତା ଦେହରେ ଫଳିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସେସ୍, ତ ସିଏ ବିଶ୍ୱଗତ ମାଙ୍କର ଧାରା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଘର କରିଛୁ, ଘର ନ କରିଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, କୋଡିଆରେ ଅଛୁ, ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗା କେହି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସ୍, ତାହେଲେ ସେଇ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତି ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟତଃ ସେ ବେଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପା। ଯୋଉ ତିନୋଟି ଧାରାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବେଷ୍ଟି କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ, ଏଇ ଦୁଇ ବୃହତ୍ତର ଭାବକୁ ସଶରୀରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଗୋଚର କରି ଧରି ରଖିଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଧାରାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଜ୍ଞା, ମହାବୋଧିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଗତ ଧାରାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ୱିଜଡମ୍, ଆମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ, ଆମ ଭିତରେ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ନିଜର ଚାରିକଡେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବାର, ଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଧାରା ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଧାରାରେ ବୁଝିବା କେମିତି? ସତରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଯିଏ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଅବତାରତ୍ୱରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଟା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମା କୋଉ ଧାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ରୂପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ସେଟା ଜୀବନ୍ତ? ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଆଧାର। କାହିଁକି ସେ ଜୀବନ୍ତ? ନା makes them living and near to us and mediates between the human personality and the divine nature. ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମାନବ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେତୁ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପରାତ୍ପର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିକି ଏଇ କାମଟା ହିଁ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟତା କଣ ସେଇ କଥାଟି ଜଳ ଚେତନାରେ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ମନ ଚେତନାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେଇ ମଣିଷକୁ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଗୁଡିକ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଗୁଡିକର ପ୍ରକରଣ ସେ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ବୁଝିବା ଯେ ମା ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡା ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯେ ସକଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ, ସକଳ ନିରାକାର ଭୂମା, ଭୂମା କହିଲେ ବିରାଟ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗତ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପଟି ନିରାକାର ରୂପ, କିଛି ଆକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଗତର ଆକାର ରହିଛି, ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାତୀତଟା ନିର୍ଗୁଣ, ତାର କିଛି ଗୁଣ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଗତର ଯାହା ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆକାର ରହିବ, ଗୁଣ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମହା
ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ତପସ୍ୟା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଗତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାତୀତ ମର୍ମସ୍ଥଳରୁ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ହେଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ମାତା। କାରଣ ସେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ସକଳର, ଲୋକ ସକଳର, ସକଳ ସତ୍ତାର, ସକଳ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ରହସ୍ୟମୟ ସାରାଂଶ। ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପାଇଛୁ। ଗୋଟେ ସମେରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସାଇଜ ଫର୍ମ ଅଫ ବିଟିଚ୍ୟୁଡ, ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏନିଗ୍ମା। ଏ ରହସ୍ୟର ସେ ଗୋଟେ ଘନ ଘୋର ଧାରା। ଅଥଚ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଦି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜଗତକୁ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିମୟୀ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାନବ ତନୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗତ ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଭାଗ୍ୟଟିଏ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ସେ ତ ଆମର ଆହୁରି ମହାଭାଗ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପରେ ଜାଣିବାରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା 1914 ମସିହାରେ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହି ଆମେ ନିରନ୍ତର ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପଢିଛେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ବହି ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖରେ 14 ମସିହାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବାରାତ୍ରି ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବା ମୋର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ହୃଦୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଉ ଦେହର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଏକ ଅନୁଭବ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଶାଶ୍ୱତ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କାଳ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେମଟି ପରମ, ସେ ପ୍ରେମଟି, ସେ ଅନୁଭବଟି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। ତାହେଲେ ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇକି ବିଶ୍ୱଗତ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କହୁଛୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ କହୁଛୁ, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାସ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ରୂପଟି ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ମୋର ବିଶାଳ ଅନନ୍ତ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସେଇଠି ସେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଅନନ୍ତ ଇନଫାନାଇଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହୁଟି ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି ଏବଂ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ, ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଳେଇ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ବି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକତ୍ର କରି ମୋର ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବିଶାଳତର ବକ୍ଷରେ, ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବିଶାଳତର ଆସିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ହେଇଯିବ,
अर्थात माँ निजे तांकर ध्यान प्रार्थना बहिर फेब्रुआरी मासर 22 तारिख रे जो प्रार्थना लिखिछंती सेथिरे से निज संपर्क रे कहउछंती से किभଳି ए जगत रे अछंती। से खाली विश्व को विशालतर वक्षरे असीम स्नेह रे चापी धरिछि। तो श्री अरविंद महायोगी हिथिबारु सेई मां को सेई अद्वितीय करुणामयी मां को सत्य आनंद स्वरूपिणी रूपरे देखिछंती, सुरेश्वरी रूपरे देखुछंती, सर्वज्ञता सर्वसिद्धि प्रदा महादेवी रूपरे देखुछंती। कहीं से सावित्री रे कहिछंती जे someone came infinite and absolute, केही जणे असीमा केही जणे अद्वितीय ये जगत को आसीथिले। someone came infinite and absolute, ये जो श्री अरविंद जो अद्वितीय मां को वर्णना देले, जो पराशक्तिर वर्णना देले, तांकर तीनोटी चारोटी व्यक्ति रूप कथा कहले, तांकर तीनोटी धारार कथा कहले, ये समस्त कथा को से देखी छंती, अनुभव करी छंती, जानी छंती, मोटे कौनसी कल्पना रु कही नांती कि कौनसी बही पढ़ी कि कहू नांती। सेथि पई से कहउचंती एते सीधा स्पष्ट निजस्व शब्द रे जे समान केम इनफाइनाइट एंड एब्सोल्यूट, केही किए जणे आसीथिले असीमा अद्वितीय, से किए ना ये बीइंग ऑफ विजडम पावर एंड डिलाइट। आमे सब सत्ता जे आमे कोन सत्ता नुहे, गोटे माटी गोड़ी कोन सत्ता नुहे, गोटे बर गछ कोन सत्ता नुहे, गोटे नक्षत्र कोन सत्ता नुहे, गोटे हिमालय कोन सत्ता नुहे, नदी गोटे सत्ता नुहे, आमे समस्त सत्ता। किंतु ये होचंती सेही सत्ता जो अद्वितीय जो असीमा आसीथिले, से होचंती प्रज्ञामयी शक्तिमयी और आनंदमयी, ए बीइंग ऑफ विजडम पावर एंड डिलाइट। पुणी कौन कहले, से आसिक कौन कले ना, even as a mother draws her child to her arms। ये जगत रे माँ को आमे चिन्ही तो जब चिन्ही जीवा तो बहुत बड़ा ही बहुत बड़ा काम है भाई बहन माने। माँ तत्व को जदि आमे चिन्ही दबा, ये माँ तत्व भितरे यही अद्वितीय परात्पर विश्व जननी क्रिया हुए, से अलौकिका सत, किंतु आमको गोटे लौकिक माता देइछंती। जने दार्शनिक कहउतिले जे जेहेतु भगवान सबु जगारे आम पाई उपस्थित रही पारुनाती व्यक्ति रूपरे, सेति पाई से आम समस्त को गोटे गोटे माँ देइछंती। से माँ ही भगवान व्यक्ति रूप। एक कथाटा को बुझिया पाई ए पृथ्वी को आहरी बहुत समय लगे। अनेक लोक तो माँ को किभଳି वर्णना करते ता भी मु जानिछि। आमे सेतरे वेदना दग्ध हेले मध्य आमे किछि करि परिबा नै जते पर्यंत मनुष्य पाखरे श्री अरविंदଙ୍କ भଳି प्रज्ञा जागृत न होईछि। तेणु से केमिति आसिले ना गोटे माँ भलिया से आसिकी ये शिशु माननको तांको बाहु जगल रे तोली नेले। आउ किछि बाटरे नैथिले लोक ताको ग्रहण करि नथान्ते, एबे भी को ग्रहण करछन्ते। गोटे माँ ठारू जो पिलाटी बड़ होउची से किछि दिन परे माँ को अस्वीकार कर दउची, तमे मोर कोन कर दिलो कि। ए कथा भी समाज रे सुनिया को मिलुची। किंतु या सत्वे अद्वितीय पराशक्तिंकर कार्य सेही धारा रे हबो। से व्यक्ति रूप रे आसिकी माँ भलिया संतान माननको जेंति बाहुरी तोली नियंती कोळेई नियंती सेमिति ही नेबे। आउ किछि द्वितीय रास्ता रखु नांती। पुणी कोन करछंती ना टूक टू हार ब्रेस्ट
nature and world and soul. प्रकृति केते बड़ आपण बसी भावुथांतु, धरित्री केते बड़ आपण बसी भावुथांतु, आउ आम आत्मा ये केते संख्या रे आपण त भावुथांतु। जेते धरित्री रहिछि, जेते बड़ प्रकृति रहिछि, जेते असंख्य आत्मा रहिछंती, सबु किछि को से तांको आपणा बुकुरे चापी धरिले। took to her breast nature and world and soul। काहे कि सेमिति कले ना जा कथा आमे पढुतले जे से विश्वगत धारा रे काम करिवे, से व्यष्टिगत धारा रे काम करिवे, और से विश्वातीत धारा रे काम करिवे। For one was there supreme behind the God। एवं सेटा कोन पई करूछंती ना से भगवानंकर पश्चात रे रही कार्यटी करूछंती, भगवानंक पई करूछंती, भगवानंकर निमित्ते करूछंती, भगवानंकर शक्ति को व्यवहार करी करूछंती। तेनो से केवल भागवत जननी, भागवती से होचंती भगवती, जे भगवानंक भिन्न अन्य कोनोसी इच्छा को, अन्य कोनोसी संकल्प को एई जगत रे कार्यकारी करू नाहंती। ताहले the mother might brooded upon the world। सेई महाशक्तिमयी परम जननी एई धरणी उपरे ब्रूड करूछंती, माने ध्यान मग्न होई अछंती। ब्रूड टा एग्जैक्टली देखिबे गोटे चढ़ई मा ता अंडा ऊपर जेंति बसी न थाए सेटा कहंती ब्रूडिंग। गोटे कुकुड़ा को देखिथि अति कमरे बड़ चढ़ई मानव देखि नथंतु, अंडा गुड़िक से दे दियंती, ता ऊपर से मा बसिले। से भी ताको चिन्हंतु, से भी अद्वितीय मांकर शक्ति। ये बिना मांकर शक्ति रे किछि हो नै, ताकू जे सुरक्षा से दउची, ता पई तार समय को से सारुची, ता पई ता शक्ति को सारुची, सेटा बिना कारण रे सारुनी। जीवन पछरे तांकर विराट तपस्याटी को बुझंतु। तेनु आमे जो परात्पर जननींकर कथा पढुचंती, से भी ई विश्व सकल उपरे से बसिचंती ध्यानमग्न होइकी। कोन करूछंती ना से मदर कहार, आमर चढ़ई छुआ आमर, समुद्रर मा, आकाशर मा, तारा मानकर मा, का मा। श्री अरविंद कहउचंती सावित्री रे, the mother of all godheads and all strengths। एडी जेते सामर्थ्य सब अछि, सबु सामर्थ्य गुड़िकर मा, आउ सबु देवता मानकर मा। ताले जहार सामर्थ्य अछि, सामर्थ्य कार नै, माटी गोडीर भी सामर्थ्य रहिछि, आउ गोटे छेली छुआर भी सामर्थ्य अछि, गोटे कुकुर छुआर सामर्थ्य अछि, उई पिंपुडी रे भी सामर्थ्य अछि। अर्थात सामान्य हो कि विराट हो, जहार सामर्थ्य अछि से सामर्थ्य सबुर मा आउ देवता गुड़िकर मा। आउ से कौन करंती ना हु मेडिएट्रिक्स बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम। जे भगवानंक सहित परमंक सहित एई जगत भितरे मध्यस्थता करंती और संयुक्त करि दंती। और सेई कथा तो श्री अरविंद महावीर कहले, सेटा जोटा सावित्री रे कहिचंती, से होचंती सेई विश्वातीता आद्या पराशक्ति, सकल भुवनर ऊर्ध्वरु परम ब्रह्मंकर चिर अव्यक्त रहस्य सहित सृष्टिर संयोग स्थापन करंती। से कथा तो हम पढ़िले, जे आमे पढ़िले कौन पढ़ले जे that upholds when you enter into the touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe, or transcendent Sita, the original supreme Shakti, she stands above the worlds and links the creation to the ever unmanifest mystery of the Supreme। ताहले एबे आमे अद्वितीय मांक विषय रे किछि सूचना पाइले जे तांकर मूल काम होछि भागवत संकल्प को सबु स्थान रे कार्यकारी करिबा, सकल सत्ता मानकर मा हवा, एपरिकी माटी गोड़ी ठारू आरंभ करी सचराचर देवता मानक पर्यंत
एवं से परमा जननी सबु सामर्थ्य नहीं से जगत को परम सहित जोड़ी दियंती मध्यस्थता करती अर्थात कहीं जोड़ती ना ये जगत को भगवती शक्ति आवरी बसु ये जगत भागवत हो ये जगत दिव्य हो आम समस्तंकर जीवन दिव्य जीवन हो आमे समस्ते सुंदर हो आमे समस्ते महान हुई उठू आमे समस्ते देवता हुई उठू ईश्वर शक्ति रे तांको सामर्थ्य रे आमे समस्ते किपरि भावरे संगतिपूर्ण जीवन यापन करिवा एई भली गोटे बड़ लक्ष्य नहीं माँ समस्त को खाइबा को देई पिंधिबा को देई रहिबा को देई स्नेह देई सांत्वना देई प्रेरणा देई भल पाइबा देई आम समस्त को गढ़ुचंती एई संपर्क रे एई आलोचना जारी रहिबो किभली व्यक्ति रूप रे महालक्ष्मी ही से पालुछंती महाकाली ही किपरि पालुछंती महासरस्वती ही से किपरि पालुछंती एई पालना जो आमे पाउछु मांक ठारू सेई कथाटी को आमे किभली अधिकरु अधिक जानि परिबा एवं तांको दिव्य संकल्प सहित आमे निजको टिके संलग्न करि परिबा एई कथा पढ़िवाटा होची एई अध्यायर सबुठारु बड़ लक्ष्य तेणु भाई भौणी माने आज तो समय आम आलोचना को ये रखा समस्त पुणी थे माँ कृपा भिक्षा करुच्ची समस्त को मोर अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत आलोचना